எங்கெல்லாம் நம்ம சுக்காய் கட்டுறோம்? நம்பர் 1 பேசுறது அன்னைக்குதான் அது பாத்துருந்தேன் வீட்டுக்கு. cukai rumah, cukai pintu lah, pintu cukai. Cukai pintu. Anggaran pintu cukai. அடுத்தது cukai காடி மோட்டரு கானா. மூணாவது cukai jalan. கடைசியா வந்து cukai pendapatan. ஓகே, இதுதான் நம்ம படிக்க போற டாபிக்ல இன்னைக்கு. 4 இது. pintu cukai, cukai tanah, cukai jalan, cukai pendapatan. இங்கிலீஷ்ல என்னக்கா வந்து pintu cukai தான் நம்ம தெரியலாம். So raw tax and income tax. Raw tax and income tax. ரொம்ப டீடைலா இருக்கிற பாப் ஆக்சுவலி. ஓகே, நம்ம நிறைய சொந்தோ தான் இருக்கு இன்னைக்கு. கோத்ரூ பண்ணுங்க. எல்லாத்தையும் நான் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் தரேன் நானு. ஓகே ரைட். ஓகே okay, come back here. Cukai. Apa tujuan percukaian? Okay, kenapa cukai? எதுக்கு cukai கட்டுறாங்க? எதுக்கு cukai கட்டுறீங்க? ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க? Cukai ialah satu proses dikumpul daripada individu syarikat digunakan untuk pembangunan negara. Untuk நம்ம நாடு முன்னேற்றத்துக்கு ஃபெசிலிட்டி, ட்ரெயின் ஸ்டேஷனு, பஸ் ஸ்டாப்பு, நிறைய ஃபெசிலிட்டி. ஒரு நாடு வந்து முன்னேறணும். The country need to grow. Untuk kemudahan dan pembangunan negara. The income generate பண்றதோட main source வந்து from the income tax. Itu salah satu sumber pendapatan negara. Okay, and then we have other taxes also lah. SST, GST, அதெல்லாம் இருக்கு actually. Other difference. But income tax, those who are earning money, அவங்க காசு கொடுக்குறாங்களா cukai pendapatan, whatever money they earn, they have give back to the country. Okay, அதுதான் main source untuk country to grow. Negara untuk membangun. Negara untuk membangun apa வந்து அதுதான். As a teachers, doctors, அது எல்லாத்துக்குமே சம்பளம் ஒரு portion வந்து comes from the income tax. So it's very very important. எல்லா penduduk ataupun warga Malaysia tanggungjawab sendirilah. Memang tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia kena bayar income tax. Okay, அதுதான் ரொம்ப important, right? Okay, demi kesejahteraan semua rakyat, semua hasil cukai dikutip berdasarkan akta-akta diluluskan dalam parlimen. All the things collected, என்னென்ன காசெல்லாம் அவங்க cukai போடுறாங்களோ அந்த ரூல்லாம் வந்து memang bukan Kementerian Kewanganோ இல்ல salah seorang akan bertindakan. Dia akan diluluskan di parlimen. Okay, இன்னைக்கு ஒரு income tax இத்தனை percentage, 10%, 15%, 14% நம்ம பிடிக்க போறோம் அப்படின்றது வந்து பார்லிமெண்ட்ல ஆர்கியூ பண்ணி பார்லிமெண்ட்ல பந்தாங் பண்ண பிறகு எல்லாரும் ஓகே சொன்ன பிறகுதான் they going to implement. அதான் வந்து cukai pendapatan actually. Okay, so we come back here. Okay, tujuan cukai ialah untuk sumber pendapatan negara, alat pelaksanaan polisi kerajaan, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan, akta kewangan untuk menstabilkan ekonomi. இதுதான் வந்து tujuan percukaian. இந்த பாருங்க, சொல்லுங்க. நான் காடி ஓட்டிட்டு இருக்கேன். நான் பார்த்து நான் பதில சொல்றேன். Okay, tujuan percukaian 4 இருக்கு. So இந்த பாப் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னோட தகவல் இந்த பாப் வந்து செக்ஷன் C-ல இல்லைன்னா செக்ஷன் B-ல வரும். 9 மார்க்ஸ் இல்லைன்னா வந்து 15 மார்க்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். சரிங்களா? அப்ப 9 மார்க்ஸ் 15 மார்க்ஸ் வரணும்ன்றப்ப அந்த பாப் வந்து கண்டிப்பா 1வது கேள்வி வந்து ஃபக்டா கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. Nyatakan tujuan percukaian 2 மார்க் இல்ல 4 மார்க் கூட கொடுக்கலாம். சரிங்களா? அப்ப ஏன் tujuan percukaian இதுதான். First one sumber pendapatan negara. அது மட்டும் தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். எதுக்கு cukai கட்டுறோம்? sumber pendapatan negara. That is normal, everyone knows. அது தவிர 3 பார்ட் இருக்கு இன்னும். alat pelaksanaan polisi kerajaan. சரிங்களா? ரெண்டாவது kawalan penjualan barang atau perkhidmatan. அதுதான் GST dengan SST. எவ்வளவு ஜுவாலன் வருது, அதுல இருந்து எவ்வளவு வருது, இதெல்லாம் யாரு விக்கிறா, எங்க இருந்து வருது,
Idallah track pondra salah satu mekanisme ialah melalui cukai jualan lah. Okay? Lepas tu alat kawalan untuk menstabilkan ekonomi. So எப்படினாக்கா இப்ப நீங்க காடி இந்த வருஷம் பாருங்க நம்மளோட கோவிட் வந்தனால காடி சேல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நிறைய பேர் வந்து காடி வாங்கல, காசு இல்லைன்னு சொன்னனால இம்போர்ட் டியூட்டி செக்ஸ் வந்து இம்போர்ட் டேக்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இந்த வருஷம் இன்னியோட முடிஞ்சு gaடியோட import tax வந்து tidak dikenakanlah untuk kereta-kereta sesiapa yang beli kereta untuk tahun ini import tax dia tak bayar, tak silap saya lah. Apa ada ஒரு 6,000 safe gaடி வாங்குறவங்களுக்கு. ஏன்னா untuk menggalakkan ramai membeli kereta kerana dia mendapat diskon sebanyak 6 hingga 7,000. Next year நாளைக்கு நீங்க காடி வாங்க போனீங்கன்னாக்கா இந்த import tax வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. அப்ப இன்னைக்கோ நாளைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா காடியில வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் பிரைஸ். Because why? Because of the import tax. அதே மாதிரி தான் வந்து கவர்மெண்ட் மாறின பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜிஎஸ்டி போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்க கவர்மெண்ட் டேக் ஓவர் பண்ணோன்னே ஜிஎஸ்டி எல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணிட்டு 4 மாசத்துக்கு எந்த டேக்ஸுமே இல்லைன்ட்டாங்க. அந்த பாத்தீங்கன்னா memang sudah turun harga. Because tak ada tax. So இது மாதிரி வந்து எக்கானமி ஸ்டேபிள் பண்ணணும், நம்ம நாட்டோட பம்பலியான வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் அப்படின்றப்போது they will play around the tax. They மைண்டுங்க taxation too. ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே டாக்ஸேஷன் இருக்கும். எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லாத்துலயுமே டாக்ஸ் ஈவன் நீங்க படம் பார்க்க போறப்ப கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா டாக்ஸ் சிபோரான்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒன்று இருக்கும் ஆக்சுவலி. இதுல வர சிலிபஸ்ல பட் ஆனா எல்லா இடத்துலயுமே டாக்ஸ் மெம்பர் அடு. இப்போ நாளைக்கே வந்து நம்மளோட ஹிபோரான வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் லகி அப்படின்றப்ப அந்த ஹிபோரான் டாக்ஸ் வந்து எடுத்துட்டாங்கன்னாக்கா we can save around 10%. Kita boleh jimat lebih kurang dalam 10% daripada duit kita. So menstabilkan ekonomi. 4 things. So tujuan percukaian kita ada 4. First, sumber pendapatan, alat pelaksanaan polisi kerajaan, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan, alat kawalan untuk menstabilkan ekonomi. Jadi diri sang இருக்கு. நம்ம contoh கொடுத்திருந்தேன். Okay. So kemanakah hasil digunakan? எல்லா இடத்துலயுமே government servant சொல்றப்ப that money using that. Pendidikan, kesihatan, kebajikan, infrastructure, pertanian, keselamatan, pembangunan everywhere, wherever money collected. அந்த காசு வந்து நாட்டோட எங்க திரும்பி பார்த்தாலும் கவர்மெண்ட் நீங்க எதை பாக்குறீங்களோ அங்க எல்லா இடத்துலயுமே அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆர் யூசிங் த மணி. புரியுதுங்களா? ஒரு இடத்துல ஒரு பம்பாங்கனம் இருக்கா, ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஒரு பஸ் ஸ்டாப்போ, ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனோ, ஒரு ஏர்போர்ட்டோ, ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோ கட்டுறாங்கனாக்கா the money is there. டீச்சர்ஸ்க்கு, டாக்டர்ஸ்க்கு, நர்சஸ்க்கு. அதே மாதிரி இப்ப பிரீம் கொடுக்குறாங்க, ஈகாசை கொடுக்குறாங்க, இப்ப இந்த பஞ்சர் வரப்ப பஞ்சருக்கு பந்தோன் கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாமே comes from the income tax, not fully from income tax. ஆனா அதுல உள்ள bulk of money coming from income tax payment, the payment they paid for things. சரிங்களா? So இது எல்லாமே involved, the money used back there. அப்ப அந்த கண்ட்ரில வந்து நிறைய இன்கம் எடுக்கிறவங்க மீன்ஸ் ada orang yang berpendapatan tinggi atau berpendapatan banyak இல்லைனாக்கா அந்த கண்ட்ரியோட இன்கம் குறைவா இருக்கும். That's the reason we can see the countries are going back. சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கண்ட்ரி grow ஆறனாக்கா அங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் இல்ல, அங்க இருக்கிற எக்ஸ்பர்டீஸ் they not doing business there. அங்க செய்யல business, அவங்க அங்க இருந்து வெளியிட்டு வேற இடத்துல செய்யறாங்க. அதனாலதான் வந்து மலேசியால business செய்யற மலேசியால செய்யணும்ன்றப்ப we are getting the money. When we are not doing there, we won't get the money here. புரியுதுங்களா? அது இன்கம் ஜெனரேட் பண்ற இடம் வந்து should be there. அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா? ஓகே ரைட். ரெண்டாவது, சோ இப்போ இதுதான் பேசிக் क्वेश्चन. ஓகே, apakah tujuan percukaian? Here. இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஆன்சர் பாப்பீங்க. சரிங்களா? jawapan-jawapan yang kamu buat lah, latihan diri. Apakah tujuan? சொன்னல 4 tujuan. Paling kita classic question. Remember, உங்களோட buku teks தான் fresh. உங்க buku teks itu memang fresh, tak pernah diuji. Apa உங்களோட questions வந்து most probably will come from your textbook. அதனால தான் நான் வந்து வேற ஒர்க் புக் எதுவும் படிக்காம முதல்ல உங்க டெக்ஸ்ட் புக் தான் கோத்ரூ பண்றேன். ஏன்னா உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல உள்ள கேள்வியை தான் பரீட்சை கேட்பாங்க. ஏன்னா உங்க டெக்ஸ்ட் புக் தான் மெயின், அதை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி தான் கேள்வியை செட் பண்ணுவாங்க. they go not going to use other reference book to set the questions. அப்போ உங்க டெக்ஸ்ட் புக் என்ன கேள்வி இருக்கோ அதுதான் பரீட்சைக்கு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். பாருங்க பரீட்சை சொன்ன கேள்வி பாருங்க. அப்பக்கா tujuan percukaian 4 மார்க் வரலாம், 2 மார்க் வரலாம், 1 மார்க் கூட வரலாம். மீன்ஸ் நீங்க ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கணும்ல. so you need to remember why. kenapa. அப்ப 4 மார்க்னா நீங்க 4 எழுதணும், இல்ல 2 மார்க் இதெல்லாம் எழுதணுமே. tujuan dengan penjelasan dia. Okeylah. Okay, right.
Apakah jenis-jenis cukai dan kesan pengelakan cukai tersebut daripada aspek perundangan dan kewangan? Inilah cukai yang dikenakan atas pendapatan diperoleh oleh seorang individu bergaji atau sebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Okey, setiap individu yang bergaji syarikat memperolehi keuntungan dikenaki mendaftar sebagai pembayar cukai. Mentafsir pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. So itulah laporan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan rebate dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP. Okey, adalah melalui borang ataupun secara elektronik. இப்பலாம் elektronik lah. Last time எல்லாம் வந்து நீங்க மேனுவலா தான் செஞ்சு சப்மிட் பண்ணனும். Now become electronic. ஓகேங்களா? சோ இதெல்லாம் வந்து அது எப்படி நம்ம செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தக்ஷனா செந்திரி simpan rekod bayar. ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, உங்களோட இன்கம் டேக்ஸோட கியூரி வந்து can come up to 7 years. அப்ப இது 2012 போறாங்கனாக்கா they can ask income tax up to 7 years. 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15. அப்ப 2015 வரலாம். நாளைக்கே அவங்க சொல்லி உங்களுக்கு ஊர் அனுப்பி ஓகே நீங்க 2015, 2016 ஓட உங்களோட tax சிம்பன ரெக்கார்ட் டாக்ஸியரன் சென்டரி எடுத்துட்டு வாங்க, நாங்க பில் எல்லாம் பார்க்கணும்னா you need to bring the bills all. அந்த பில் எல்லாம் கிளியரா இருக்கணும். பில் எல்லாம் கிளியரா அழிஞ்சு போச்சுனாக்கா they are not going to entertain. அவங்க கவனிக்க மாட்டாங்க. அந்த பில் இருந்தாதான் பேச்சு. சோ இல்லனாக்கா then you have to pay the tax. பெனால்ட்டியும் அந்த எவ்வளவு டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றப்ப மிச்சம் வருதோ you need to pay the tax. ஓகேங்களா? சில இடத்துல பெனால்ட்டி இருக்காது, சில இடத்துல பெனால்ட்டி இருக்கும். ஓகே, சோ these things all can means அவங்க யார் வேணா எப்ப என்ன கூப்பிடலாம். they can call up to 7 years. Okay, another one more very important thing. இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆளை டேக்ஸ் செக் பண்ணி கூப்பிடுறாங்க. ஓகே, சூரா அனுப்புறாங்க. அவங்க சூரா அனுப்புறாங்கன்றனால வந்து இட்ஸ் நாட் மீன் அவங்க வந்து இப்ப கமில் சூரா வந்திருக்கு. நீங்க வந்து 2019 2020ஓட தக்சீரன் எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சூரா அனுப்பிட்டான். அது வந்து அவங்க ரெண்டமா பிக் பண்ணாங்களே தவிர இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் யாராச்சும் அட்வான்ஸ் பண்ணாங்களோ இல்ல நான் தப்பு பண்ணிட்டேனோ இல்ல நம்மளுக்கு தெரியாம சுத்து சேர்க்கிறோமோ யாரோ ஏமாத்துறாங்களோ அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க, அந்த மாதிரி கிடையாது. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஆனா யாராச்சும் அட்வான்ஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆஃப் கோர்ஸ் தே கால் ஆல்சோ. ஆனா இப்ப ரெண்டமா அவங்க பிக்கப் பண்றது வந்து ஜஸ்ட் ரெண்டம்லி பிக்கிட்டா தான் அவருக்கு இருக்குதா. அவங்க வந்து அக்யூஸ் பண்றாங்க இல்ல அவங்க ஒரு எவிடன்ஸ் கிடைச்சு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ரெண்டம்லி தே பிக் தி பீப்பிள் டு செக் ஜெனரேட் பண்ணும். அது வந்து மானிட்டரிங் சிஸ்டம் கீழே போவோம். புரியுதுங்களா? சோ அதான் தக்சீரன் sendiri simpan rekod untuk 7 tahun, ada masalah kita akan dibayar lah. Okey, nah PCB போன தடவை சொல்லிட்டேன். இப்போ உள்ள சிஸ்டம் பிரகாரம் siapa yang bekerja mereka digalakkan untuk membayar potongan cukai bulanan PCB. நம்ம தக்சீரன் செய்யறது முன்னுக்கு மீன்ஸ் இப்ப நான் வந்து 2021ஓட தக்சீரன் முடிஞ்சிச்சு. வாட் எவர் மணி நான் என்னென்ன செலவு பண்ணணும் இந்த வருஷத்தோட நான் கணக்கு வச்சு அடுத்த வருஷம் நான் வந்து டேக்ஸ் கட்டணும். என் டேக்ஸ் எவ்வளவுனா வரலாம், 1000 வரலாம், 2000 வரலாம், 3000 வரலாம், எவ்வளவுனா வரலாம். பட் அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு அந்த காசு டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கு அந்த காசு எனக்கு வேணும். 3000 எனக்கு 3000 இருக்கணும்ல. அப்ப நிறைய பேர் அந்த காசு இல்லாதனால அவங்க வந்து சொல்றாங்க என்கிட்ட அவ்வளவு காசு இல்ல, இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கட்டுறேன் அப்படின்னு வரும் ஆக்சுவலி. சோ அது எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கு முன்னுக்கே மீன்ஸ் 2021ஓட டேக்ஸ் 2022ல நான் கட்டணும். ரைட்? அப்ப நீ கட்டுறதுக்கு முன்னுக்கு 2021லயே என்ன பண்ணுவோம், ஓகே ஒரு கல்குலேஷன் போட்டுட்டு ஓகே நீ மாசம் 100 கட்டுங்க 200 கட்டுங்கன்னு சொல்லிடுவோம். இப்போ மாசம் 200 கட்டிட்டு போறப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு 2400 கட்டியிருப்பேன். டேக்ஸ் டிக்ளேர் பண்றப்ப என் டேக்ஸ் 3000னா நான் 600 கட்டினா போதும். இதுவே டேக்ஸ் டிக்ளேர் பண்றப்ப என் டேக்ஸ் வந்து 1000 தான் வந்துச்சுனாக்கா பேலன்ஸ் 1400 எக்ஸ்ட்ரா கட்டிருக்காங்க. அது அவங்க within 2-3 வீக்ஸ்ல எனக்கு காசு திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. அதுதான் வந்து dipanggil PCB, potongan cukai bulanan, untuk menyenangkan lah. So easy to make it easy to the taxpayers. ஓகேங்களா? சம்பளத்திலே பிடிச்சிருவாங்க. நேரா வந்து நம்ம பேர்ல இன்கம் டேக்ஸ்க்கு போயிடும். ரெக்கார்ட் இருக்காங்க. டிக்ளேர் பண்றப்ப நம்ம இவ்வளவு கட்டியிருப்போம், then we need to top up or they will refund பண்றத அங்க டிசைட் பண்ணுவாங்களா டேக்ஸ் டிக்ளேர் பண்ண பிறகு. ஓகேங்களா? ஓகே. kesan penggelakan cukai. Okay? Tidak memaklum layak dikenakan cukai. Boleh didenda 200 hingga 20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. For example, இன்னைக்கு நீங்க இருக்கீங்க, படிக்கிறீங்க, நல்ல எடுத்துறீங்க, யூனிவர்சிட்டி போனீங்க, வந்துட்டீங்க, வேலை செய்றீங்க, ஒரு மாசத்துக்கு 5,000 சம்பளம், ஒரு வருஷத்துக்கு 60,000 சம்பளம். அப்ப நீங்க வந்து orang yang mesti layak untuk mendaftar
untuk membayar cukai pendapatan. நீங்க வந்து இல்ல நான் daftar பண்ணினா டாக்ஸ் கட்டணும், அது என்னோட காசு நான் கட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா kamu akan dikenakan denda 200 hingga 20,000 ataupun penjara tidak melebihi 6 bulan. So itu ialah tanggungjawab seseorang untuk membayar teks. எவ்வளவு teks கட்டலாம்னா Weda, sesiapa yang mendapat gajinya lebih daripada last time 36,000 Weda. இங்க காணோம் போடுறாங்க கீழ இருக்கு ஆக்சுவலி நான் அப்ப கோ த்ரூ பண்ண சொல்றேன் 36,000 இருந்துச்சுல லாஸ்ட் டைம் வந்து 36,000. Sesiapa mendapat 36,000 satu tahun, gaji dia 36,000 maka dia kena mendaftar. Okay, wait, later I tell you okay, அது ஒண்ணாவதுல tidak melaporkan pendapatan sebenar. இது ரெண்டாவது. உண்மையான சம்பளம் எவ்வளவு டிக்ளேர் பண்ணல. இப்போ லெட்ஸ் சே நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு போறேன், டீச்சரா வேலை செய்யறேன், எனக்கு சம்பளம் கிடைக்குது. இதே நான் டியூஷன் சென்டர் வச்சிருக்கேன், அங்க ஒரு சம்பளம் கிடைக்குது. ஸோ ஐ நீட் டு டிக்ளேர் போத். நான் ரெண்டுத்தையுமே டிக்ளேர் பண்ணணும். நான் வந்து டியூஷன் சம்பளத்தை டிக்ளேர் பண்ணாம கவர்மெண்ட் சம்பளம் மட்டும் டிக்ளேர் பண்ணனா itu sudah jadi kesalahan. Punya itu sudah jadi kesalahan, maka tak boleh. Maka kita kena melaporkan pendapatan yang sebenar. சரிங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி வந்து டிக்ளேர் பண்ணலனா அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்கனாக்கா mereka boleh didenda 1,000 hingga 10,000 ataupun penalti 200%. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு வருஷத்துல வந்து நான் ஒரு 10,000 வெள்ளி கணக்குல காமிக்கலன்னா அந்த 10,000 வெள்ளிக்கு அவங்க வந்து இன்கம் டேக்ஸ் போடுவாங்க. ஓகே, இந்த 10,000 வெள்ளி நீ கணக்குல காமிக்கல, இதுக்கு வந்து இவ்வளவு டேக்ஸ் கட்டணும். அது ஒரு அமௌண்ட் போட்டு அதோட பெனால்டி லெட்ஸ் சே அதுக்கு நான் 1000 வெள்ளி கட்டணும்னா பெனால்டி 200%. அப்போ இன்னும் 2,000 வெள்ளி ஃபைன் கட்டணும். அப்போ 1000 வெள்ளி டேக்ஸ், 2,000 வெள்ளி ஃபைன். அப்போ ஆல்ரெடி வந்து 3,000 கட்டணும். ஓகேங்களா? சோ என்ன வந்து kita tidak mendeklar ataupun kita tidak melaporkan pendapatan yang sebenar. 4% 4 காசு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும். சரி, மூணாவது memberi maklumat yang tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain. அந்த இடத்துல போய் கணக்கு போடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லேப்டாப் வாங்கின மாதிரி, இல்லைன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து மெடிக்கல் செலவு செஞ்சேன், ரிசீட் காமிக்காம, ரிசீட் இல்ல அவங்ககிட்ட சும்மா போட்டாங்க. அப்ப நம்மளோட தக்சீரன் வந்து கூப்பிடுவாங்கல்ல, கணக்கு எடுத்துட்டு நான் பார்க்க போறேன்னு. அப்ப இந்த ரிசீட்லாம் இல்லைன்னு தான் நடக்கும். இப்ப boleh didenda 1,000 hingga 10,000 ataupun penalti 200%. சேம். ரெண்டாவது மூணாவது lebih kurang சேம் தான். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கன்சிடர் வந்து kamu tidak melapor. itu ialah kamu tidak melapor. மூணாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து bukan melapor இல்ல, இது tidak melapor. இது melapor பண்றாங்க, பட் ஆனா tidak melapor அறவே கணக்கு கொண்டு வரல. இது வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்ல, கணக்கு காமிக்கிறாங்க, ஆனா ரைட்டான அமௌண்ட் இல்ல, கூட கொடுத்தா கூட டாக்ஸ் கட்டணும் சொல்லிட்டு குறைவா காமிக்கிறாங்க. சரிங்களா? ரெண்டுமே salah. Sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Purposely not paying money. Tax கட்டாம நான் கட்ட மாட்டேன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஈகோவா இருக்கிறது. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து சாரு என்னுடைய பட் akan dikenakan denda. எல்லாத்துக்குமே ஜெயில் இருக்கு, பாத்துக்கங்க. இதுக்கு ஜெயில் இருக்கு, இதுக்கு ஜெயில் இருக்கு. இதுக்கு ஜெயில் இல்ல, ரெண்டுமே ஜெயில் இல்ல, டெண்டு தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே, now we come back to cukai. சொன்னல first வந்து cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, cukai perkhidmatan atau jualan. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து cukai pendapatan. இதுதான் நம்ம படிக்க போறது ஆக்சுவலி. ஓகே, இது எல்லாமே வந்து கணக்கு பண்ணணும். மீன்ஸ் யூ ஷுட் நோ. இன்னைக்கு நீங்க வந்து ரா டாக்ஸ் வருதுன்னா அந்த ரா டாக்ஸ் எப்படி கணக்கு பண்றாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும், யாரும் தெரியணும். பிகாஸ் these are the questions they will going to ask or they might ask you. Mungkin mereka akan tanya. Cukai jalan dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan. Okay, gadi motor, kenderaan bermotor, cycle கிடையாது. kenderaan yang bermotor, gadi motorலாம் இருந்துச்சுன்னா that அதுக்கு வந்து நம்ம ரா டாக்ஸ் எடுத்து ஆகணும். ஓகே, pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat cukai jalan. Okey, kenderaan yang cukai jalan telah tamat tempoh lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspakom. இப்போ நீங்க ரா டாக்ஸ் எடுக்கல, ஒரு வருஷம் ஆச்சு, திருப்பி ரா டாக்ஸ் ரினியூ பண்ண போறீங்கன்னா எடுக்க முடியாது. நீங்க காடி இன்ஸ்பெக்ஷன் கொண்டு போயிட்டு புஷ்பாகாம்ல வந்து அவன் எப்படி இந்த காடியோட ஸ்பெக்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு, கரெக்டான சிசி தான், இந்த காடி தான், இந்த ஜேசிஸ் நம்பர் தான், இன்ஜின் நம்பர் தான் சொல்லிட்டு அவங்க சூறா கொடுத்தானே அந்த சூறா வச்சுட்டு 14 days 14 hari ataupun 21 hariல போயிட்டு நீங்க ஜேபிஜேல அந்த ரா டாக்ஸ் ரினியூ பண்ணலாம். ஓகேங்களா? பட் ஆனா இந்த 2 வருஷம் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் வந்து அவங்க எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டேட். ரா டாக்ஸ் எடுக்காதவங்கன்னா இன்னில இருந்து முடிஞ்சு, நாளைக்கு ரா டாக்ஸ் செக் பண்ணி ரா டாக்ஸ் எடுக்கலன்னா சமன். ஓகேங்களா? இதுக்கு முன்னுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் மட்டும் எடுத்தா போதும், ரா டாக்ஸ் இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லைன்னு நமக்கு டைம் கொடுத்தாங்க 31 டிசம்பர் வரலாம். ஓகே, இன்னையோட முடிஞ்சு.
நாளையிலேருந்து போலீஸ் பிளாக் வச்சாங்கன்னா ரோட்டெக்ஸ் எடுக்கலன்னா வில் சமன், kita kena ambil Rotex. Okay, Rotex insurance kena ada, okeyங்களா? So mesti renew kita mengambil Rotex sebelum dia tamat. Okay, Puspakom வந்து akan menjalankan tugas untuk memeriksa spek kenderaan kita. Adakah spek kita sama seperti apa yang ditulis dalam surat beranak ataupun dipanggil dia grant. அந்த கிராண்ட் உள்ள ஸ்பெக் இருக்கா செக் பண்ணிட்டு தான் அவங்க ரோடெக்ஸ் கொடுப்பாங்க. லெட்ஸ் சே வந்து உங்க சுக்காய் 1 year நீங்க எடுக்கல, அந்த காடியோட சுக்காய் ஜலன் ரினியூ பண்ணா 1 year ஆச்சுன்னா திருப்பி ரினியூ பண்ண முடியாது. You need to go to Puspakom, then you can renew. Okay, siapa yang bertanggungjawab? JPJ, bukan polis JPJ. JPJ yang bertanggungjawab untuk mengutip road tax, not police. Polis வேற, JPJ வேற, traffic வேற. Kita ada 3 jenis polis yang kita akan nampak. Baju biru, baju putih, another baju biru also lah. JPJ வந்து baju அந்த traffic police வந்து அவங்களும் baju biru தான் இருப்பாங்க. அவங்களோட கேப் வேற மாதிரி இருக்கும். அவங்க மெயினா லோரி பிடிப்பாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ கிட்ட 3 ஏஜென்சி yang போலீஸ், traffic dan JPJ lah. 3 பேர் இருப்பாங்க. Okay, right. Kesan pengelakan cukai, menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai yang sah boleh didenda tidak melebihi 2,000 ataupun penjara lah, denda saja 2,000. புரியுதுங்களா? It's all based on current situation. இப்போல சிச்சுவேஷன் கரெக்டா இருக்கு. இன்னும் 2-3 years ஆனா ரூல்ஸ் மாறுச்சுன்னா தெரியல, புக்லெஸ் மாத்தவங்களா மாத்த மாட்டாங்கன்னு. இப்போக்கு இதான் ரூல். memang itu ialah rule itulah. Okay, இது cukai jalan. கண்டிப்பா ரோட்ல காடி பாய்க்கணும்னா ரோட் டாக்ஸ் இருந்து ஆகணும். Okay, next pintu cukai. Cukai pintu. Cukai pintu dibayar untuk rumah ataupun bangunan, bukan tanah. நம்ம வீட்டுக்கு வந்து 2 டாக்ஸ் கட்டுவோம். ஒன்னு bangunan கட்டுவோம், ஒன்னு land கட்டுவோம். அப்ப இது வந்து bangunan-க்கு. Yang kata cukai dikenakan kepada semua pegang harta, rumah, kediaman, industri, என்ன bangunan. As long it's a building there. இருந்துச்சுன்னா we need to pay cukai pintu. ஏன்னாக்கா அவங்க தான் அந்த cukai காசை வச்சு தான் உங்களோட காஸ்ட் seperti kos sampah, membersihkan longkang, அது எல்லாமே அது கீழே தான் போகுது. புரிஞ்சுலங்காரங்க, நம்மளோட ஃபெசிலிட்டிஸோட சுத்தமா இருக்கும், நாத்தலாம இருக்கும், சீக்கிரமா இருக்கும்னா அந்த cukai pintu தான் bertanggung jawab. Maka cukai pintu itu yang akan membuatkan kawasan kita bersih dan itulah. மெயினா இது யாருக்கிட்ட போகுதுன்னா pejabat tanah கிட்ட போகுது. pejabat tanah கீழே யார் மெயினா வரும்னா South and West lah, means orang yang membersihkan sampah-sampah lah, அவங்க தான் வரும் actually. cukai ini dikenal sebagai cukai taksiran. cukai pintu menjadi பேரு, இப்ப பேர் மாத்திட்டாங்க cukai taksiran. cukai taksiran ialah untuk rumah ataupun bangunan, for the bangunan. Okay, pihak tempatan berkuasa tempatan ialah majlis perbandaran atau majlis daerah. அந்த kawasan உள்ளதுல KL இருந்தீங்கன்னா DBKL lah. So DBKL pay பண்ணுவோம், majlis perbandaran அங்க போயிடும் actually. புரியுதுங்களா? Okay, next. Pintu bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, notis borang I dikeluarkan. Masih tidak membayar 15 hari acinaka, waran tahan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta boleh dialih ataupun disita. Okay, pejabat majlis daerah வந்து boleh menyita rumah kita. அப்படின்னா அவங்களுக்கு certain amount இருக்கும்ல, இவ்வளவு அமௌண்ட் வந்துருச்சு நம்ம காசு கட்டலன்னா they can take action on us. சரிங்களா? Any question so far? நீங்க நிறைய நோட்டா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி. ஆனா டெக்ஸ்ட் புக் பிட்னா கொடுக்குறேன் because I don't want anything missed out. ஏன்னா ருஜுகான் புக்லாம் புது ருஜுகான் புக்ங்கிறதுனால சில இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க, சில இன்ஃபர்மேஷன் அதில் ஸ்டேட் பண்ணல. அதனால வந்து I am not encouraging you all to refer to the reference book தப்பையா. ஏன்னா அங்க இன்ஃபர்மேஷன் சரியா இல்லை. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆனாதான் அந்த புக் எல்லாம் வந்து இன்டேக்கா வரும், பெரரல் சம்மர் டெக்ஸ்ட் புக்கா வரும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க இல்லாதெல்லாம் அங்க இருக்கும், அங்க இருக்கிறது இங்க இருக்காது. துருனா கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ், எது சார் படிக்கணும்ட்டு. இப்போக்கு உங்களோட மெயின் புக் வந்து டெக்ஸ்ட் புக் தான். ஸோ யூஸ் டெக்ஸ்ட் புக் அண்ட் ரீட். டெக்ஸ்ட் புக்ல உள்ளதுதான் உங்க கேள்வி, இல்லாது வராது. அப்ப என் அடிசனி இத்துலா சொல்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து cukai tanah. cukai pintu மூலியம் cukai tanah. இது வந்து லேண்டுக்கு. வெதர் bangunan வந்து மண்ணுக்கு மேல இருக்கு, அது வேற. இது வந்து தானா. அந்த தானா மேல பில்டிங் இருக்கோ இல்லையோ, இது வந்து துரியான் போட்டிருக்கீங்களோ, ரமதான் போட்டிருக்கீங்களோ, நீங்க கித்தா போட்டிருக்கீங்களோ, கிளப்பசைட் போட்டிருக்கீங்களோ, doesn't matter. But every land we need to pay the tax. Okay, cukai tanah. Tanah dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan,
tanah bangunan, doesn't matter. Whatever tu kita kena bayar tax. Cukai dikatakan sewa di bawah Section 5 Kanun Tanah 1965. Itu வந்து pejabat tanah galian. Itu வந்து kerajaan negeri சொல்லுவாங்க. Apa yang kita bayar ini akan pergi pada kerajaan negeri. Cukai tanah yang kita bayar akan pergi pada kerajaan negeri, bukan kerajaan persekutuan kerajaan negeri. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்ப நான் சிகாமாடுல இருக்கேன், என்னோட சுக்காய் தானாவை நான் போயிட்டு பகாங்களை கட்ட முடியுமா கட்ட முடியாதா? யார் இருக்கா லைன்ல? எனிவன்? முடியாது சார். முடியாது. இப்ப நான் சிகாமாட்ல இருக்கேன், நான் போயிட்டு இப்ப ஜோஹர் பார்ல கட்ட முடியுமா? முடியாது சார். முடியாதா? வேற யாராச்சும்? முடியும் சார். முடியும். as long I'm in the state, ஒரே நெகிரில இருந்தேன்னா கேன். இன்னைக்கு நீங்க ஒரு நெகிரில இருக்கீங்கனாக்கா அந்த நெகிரி ஜுவால் ரூமா பள்ளி ரூமானாக்கா அந்த டாக்குமெண்ட் ஜேபிக்கு போய் ஆகணும். அந்த ஈபு நெகிரிக்கு போயிட்டு அங்க உள்ள மந்திரி பசாரோட அக்னாலேஜ்மெண்ட் தான் செய்ய முடியும் அந்த தானா பேர் மாறுறது. புரியுதுங்களா? சோ அது வந்து மேமாங்க போல கிராஜா நெகிரின்றப்போ வந்து அந்த நெகிரி உள்ள நம்ம எங்க வேணா போலாம். இதுவே சுக்காய் பின்து சொன்னல அது முடியாது. இப்ப நான் சிகாமாட்ல இருக்கேன், I am in charge, I need to pay my money to Majlis Daerah Segamat தான் கட்ட முடியும். நான் போய் Majlis Daerah Labisலயோ சாலியோ இல்ல ஜேபிலியோ கூலாயிலோ மர்சிங்லயோ குழுவானோ கட்ட முடியாது. I have to pay in my district. சிரமால இருந்தீங்கன்னா சிரமால தான் கட்டணும். சிரமால இருந்து ரம்பாவுக்கோ இல்ல பாடிக்ஸுக்கோ நீங்க கட்ட முடியாது போயிட்டு. அது சுக்காய் பின்து. இதே சுக்காய் தானா பாசிபிள். நெகிரி சிமிலால நீ எங்க இருந்தாலும் எந்த பெஜாபா டேரா பெஜாபா தானா போயிட்டு நீ சுக்காய் பின்து கட்டலாம், சுக்காய் தானா கட்டலாம், பிரச்சனை கிடையாது. Karena itu ialah pergi untuk kerajaan negeri. Cukai tanah ialah kerajaan negeri. Pejabat tanah yang dan galian. Pejabat tanah itu berkuasa lah. Berdana depends on that state dah. Bayaran cukai tidak dijelaskan, boleh tempoh diletakkan, notis tuntutan orang, அதுக்கப்புறம் dirampas lah, dilucutkan hak. Minimum amount wandone dia akan dilucutkan hak. Tinggal. So cukai juga akan bergantung kepada dua lah, ada extra knowledge. உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஹோல்ட் இருக்கலாம், லீஸ் ஹோல்ட் இருக்கலாம். பாஜக 99 tahun இல்லைன்னா 60 tahun இருக்கும். பாஜகன்னு வந்துச்சுன்னா உங்களோட சுக்காய் வந்து குறைவா இருக்கும். ஃப்ரீ ஹோல்ட்னா சுக்காய் வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்கும், எக்ஸ்ட்ராலாம். புகழன் தானா வந்து நமக்கு ரெண்டு வகையா வரும். ஒன்னு வந்து பாஜக இல்லைன்னா வந்து ஃப்ரீ ஹோல்ட் பேபாஸ்ல. இட் கேன் பி எனிதிங். தானாவா இருந்தாலும் சரி, தானா புருஷானா இருந்தாலும் சரி, தானா பங்குனா இருந்தாலும் சரி, ரெண்டு விதமான தானா இருக்கும். லீஸ் ஹோல்ட் ஓ ஃப்ரீ ஹோல்ட். லீஸ் ஹோல்டோட சுக்காய் குறைவா இருக்கும், ஃப்ரீ ஹோல்டோட சுக்காய் கூட இருக்கும். பிகாஸ் த ஓனர் டிஃபரெண்ட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து சுக்காய் ஜுவாலான் பெரிக்மாதான் எஸ்எஸ்டி ataupun ஜிஎஸ்டி. ஓகே, ரெண்டுமே பேர் சேம் தான். சேல்ஸ் டேக்ஸ், சர்வீஸ் அண்ட் சேல்ஸ் டேக்ஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ண எஸ்எஸ்டி. ஜிஎஸ்டி வந்து கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் நம்ம வரும்ல. ஓகே, ஜிஎஸ்டி இருக்கும், எஸ்எஸ்டி இருக்கும். அது இன்னும் கன்ஃபியூஷன் தான் போயிட்டு இருக்கு. ஜிஎஸ்டியா எஸ்எஸ்டி? இப்ப எஸ்எஸ்டில இருக்கும், இது முன்னாடி ஜிஎஸ்டி இருந்துச்சு, திருப்பி ஜிஎஸ்டி வருதுன்றாங்க. வாட் எவர் இட் இஸ்ல. எதுக்குனாக்கா இனி அக்கான் மம்பாவு இப்போ ஒரு கடை வச்சிருக்காங்களே, அந்த கடைக்கு ஆக்சுவலா எவ்வளவு இன்கம் வந்திருக்குன்றத கிராஸ் செக் பண்றதுக்கு அவங்களோட இது இன்கம் செக் பண்றதுக்கு தான் வந்து இந்த எஸ்எஸ்டி. எஸ்எஸ்டில வந்து டீடைலா பார்க்க முடியாது. ஜிஎஸ்டில வந்து வேற அந்த கணக்கு கரெக்டா வச்சிருந்தாங்கனாக்கா நம்ம அந்த ஜிஎஸ்டி வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, இந்த கடைக்காரருக்கு வந்து இந்த வருஷம் வந்து 1 லட்சம் இன்கம் வந்திருக்கு, இவங்க வந்து 10 லட்சம் வந்திருக்குன்றது அந்த ஜிஎஸ்டியோட கணக்குல கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவங்க எவ்வளவு இன்கம் எடுத்தாங்க சொல்லிட்டு. அங்கதான் கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும்ல. So it means can track back, boleh cek balik. Cukai jualan perkhidmatan mula dikuat kuasa pada 1 September 2018. Tadi daripada dua jenis, iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan merupakan cukai yang dikenakan sekali saja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluar ataupun pengimport. Cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, service tax lah, service charge actually அது வந்து. Pengeluar atau pengimport nilai jualan barangan bercukai melebihi 500,000 setahun perlu didaftar akta cukai jualan. Pembekal perkhidmatan dengan perkhidmatan bercukai disediakan melebihi ambang 500,000 setahun dan pembekal perkhidmatan menyedia makanan minuman nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi 1.5. Okey, 1,500 juta setahun. Perlu daftar akta cukai SIM. Okey, jamaah விக்கிறது 500,000 தான். இதே ரெஸ்டாரண்டோ மெக்டொனால்டோ கேஎஃப்சியோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 100,500 மேல they have to daftar பண்ணி ஆகணும். akta cukai perkhidmatan kira they have daftar. Okey, pengutipan cukai bertanggungjawab pembekal ialah kerajaan, pihak kerajaan
means Kementerian Kewangan kira bawah, cukai perkhidmatan perlu dikutip dan pelanggan itu menerima perkhidmatan cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal. Okay, so இப்ப நம்ம இது வந்து consider SST. இதை பத்தி இது பேசுறோம்ல, இனி எல்லாம் SST. இதுக்கு முன்னுக்கு GST இருந்துச்சு. SST-க்கும் GST-க்கும் கிளாசிக்கான சிம்பிள் டிஃபரன்ஸ் யார் கொடுக்க முடியும்? Who can tell me what's the difference between SST and GST? Anyone? இருக்கீங்களா யாராச்சும்? சொல்ல முடியுமா என்னால? என்கிட்ட சொல்ல முடியுமா? SST என்னது, GST என்னதுன்னு? சொல்ல மாட்டீங்க. ஓகே, என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்றேன் நானு. SST dengan GST. ஓகேங்களா? SST வந்து இப்போ ஒரு கீழாங்க இருக்கு, இப்ப கீழாங் அமீர் இருக்கு இப்ப. ஓகேங்களா? கீழாங் அமீர் வந்து என்ன விற்கிறாங்க அப்படின்னா சப்பாத்தி விற்கிறாங்க, கஸ்டர்ட் விற்கிறாங்க. ஓகே, கீழாங் அமீர்ல இருந்து கஸ்டர்ட் வெளியாகுது இல்ல, 100 கஸ்டர்ட் வெளியாகுதுனாக்கா அந்த 100 கஸ்டர்டுக்கு அவர் அப்பே டேக்ஸ் கட்டிடுவாரு. கீழாங்க வந்து வெளியாகிறப்ப dia akan bayar டேக்ஸ். அதுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம சப்பாத்தி எங்கன்னா வாங்கினாலும் நம்மளுக்கு அந்த டேக்ஸ் பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா வந்து அமீரே கட்டிடுறாரு டேக்ஸ். அதான் SST. கீழே அங்கிருந்து வெளியாகிறப்பே கட்டிடுவாங்க. புரியுதுங்களா? GST தான் பிரச்சனை. GST வந்து அமீரோட கீழே அங்கிருந்து வெளியாகிறப்ப அமீர் கட்ட மாட்டாரு. அமீர் தாக்கன் பயார் டேக்ஸ் சப்போர்ட். அந்த டேக்ஸ் எங்க வரும்னாக்கா, இங்க வந்து ஒரு பொம்புக்கால்ட்டு போகுது, இங்க வந்து ஒரு பொம்புக்கால்ட்டு போகுது, இங்க வந்து ஒரு பொம்புக்கால்ட்ட போகுது. இப்ப நீங்க இங்கதான் வாங்குறீங்க. ஓகே, சோ இந்த டேக்ஸை வந்து நீ தான் கட்டணும். நம்ம ஜாமான் வாங்குறோம்ல, நம்ம தான் டேக்ஸ் கட்டுவோம். அந்த கட்டுற டேக்ஸ் தான் இந்த பொம்புக்கால் வந்து இங்க ரிஃபண்ட் பண்ணணும். யாருக்கு? கமெண்ட்ரியாருக்கு கொடுக்கணும். நம்ம கட்டுற டேக்ஸ் அந்த பொம்புக்கால் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும். இப்ப இந்த கட்டுற டேக்ஸ் கணக்கு காமிக்கணும்னா அந்த காசு அவர் எடுத்துக்குவாரு. புரியுதுங்களா? அப்ப ஏன் சார் ரீஃபண்ட் சொல்லிட்டு பேசியிருந்தாங்க ஜிஎஸ்டிக்கு? அப்படியே கொஞ்சம் இஷ்யூ வந்துட்டு இருந்துச்சு. கட்டிட்டு கிளைம் பண்ணணும். எப்படின்னாக்கா, இப்ப நான் வந்து நைக்கி ஷூ வாங்குறேன். நான் வாங்குறதுக்கு முன்னுக்கு இந்த பொம்பக்கால் சத்து பொம்பக்கால் டூ இருக்காங்க. இவர் அமெரிக்க வரப்ப இவர் ஒரு டேக்ஸ் கட்டிருப்பாரு ஜிஎஸ்டி. அப்புறம் இவர் திருப்பி வாங்குறப்ப இன்னொரு ஜிஎஸ்டி கட்டிருப்பாங்க. அப்ப இந்த ஒரே ஷூக்கு பொம்பக்கால் சத்துவும் ஜிஎஸ்டி கட்டினாங்க, பொம்பக்கால் டூவும் ஜிஎஸ்டி கட்டினாங்க, கடைசியா நானும் ஜிஎஸ்டி கட்டுறேன். இப்போ 3 பேர் கட்டிருக்கோம் தானே. என் யூசர் நான் தான். அப்ப என்னோட காசு மட்டும்தான் வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும். இந்த 2 பேர் கட்டினாங்களே, இது வந்து கிளைம் பலி. நான் வித்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளைம் பலி பண்ணுவாங்க. டியக்கண்டி குத்து பலி, அதுதான் வந்து கிளைம். சோ அதனாலதான் காசு வந்து ஏறினுச்சு. ஏன்னா அந்த கதை நல்லா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். நான் வந்து ஜாமா வாங்குற டேக்ஸ் கட்டிட்டேன், அப்புறம் கவர்மெண்ட்ல கொடுத்து நான் கிளைம் பண்ணணும். ஆனா கவர்மெண்ட்ல கொடுத்து கிளைம் பண்றதுக்கு 2-3 மாசம் ஆகிறப்ப ஆல்ரெடி என் காசு உள்ள இருக்கிறப்ப நான் திருப்பி விற்கிறப்ப நான் அந்த காசு வந்துடும் சொல்லி கணக்கு பண்ண முடியாது. என் மொபைல் வெளியே ஏக்கிட்டேன். அப்ப 10 வெள்ளி சப்பாத்தி டேக்ஸ் கட்டணும்னு 11 வெள்ளி ஆச்சு. சப்போஸ் 10 வெள்ளி தான் கணக்கு பண்ணா அந்த 1 வெள்ளி கணக்கு பண்ண கூடாது. ஏன்னா அது அவர் கிளைம் பண்ணிடலாம். ஆனா கடைக்காரங்க என்ன பண்றாங்கன்னா 11 வெள்ளி அந்த சப்பாத்தி செலவாச்சு. நான் விற்கிறப்ப 12 வெள்ளி விற்கிறப்ப அவர் திருப்பி டேக்ஸ் கட்டுறாரு. 12 வெள்ளி 13 வெள்ளியா மாறிடுச்சு. இப்ப அவர் 1 வெள்ளி ப்ராஃபிட் போட்டுக்கிட்டாரு, இங்க ஒன்னும் ஏறிடுச்சு 13 வெள்ளி ஆச்சு. அவர் விற்கிற 14 வெள்ளி, அவருக்கு 1 வெள்ளி ப்ராஃபிட், 1 வெள்ளி டேக்ஸ் திருப்பி வந்துடும். ஆனா காஸ்ட் பிரகாரம் வந்து விலை ஏற்றிடுவாங்க. இந்த மாதிரி போறதுனால தான் ஜிஎஸ்டி அப்ப விலை வேகமா ஏறினுச்சு. ஏன்னா ஷாப்பர்ஸ் கெட்டிங் மோர் ப்ராஃபிட். ஏன்னா அவங்க காஸ்ட்னு கணக்கு பண்ணிடுறாங்க, டேக்ஸையும் கிளைம் பண்ணிக்கிறாங்க. ரெண்டுமே கிளைம். இதுதான் நடந்துச்சுல பாய். அதுதான் ஜிஎஸ்டி அப்ப விலைவாசி ரொம்ப ஏறினுச்சு. வெளி பகாம் தான் யாரையும் காணும். இருக்கீங்களா இல்லையா? எனிவன்? லாவண்யா புரியுதா? புரியுது சார். டிஃபரன்ஸ் இருக்குது தெரியுது உங்களுக்கு. ஜிஎஸ்டிக்கும் எஸ்எஸ்டிக்கும். எஸ்எஸ்டி ஒரு தடவை தான் பே பண்ணுவாங்க. ஜிஎஸ்டி எவ்ரி டைம் நீங்க விக்கிறப்பலாம் வாங்குவீங்க, கிளைம் காசு கட்டுவீங்க, எஸ்எஸ்டி டேக்ஸ் கட்டுவீங்க. பட் ஆனா எது வந்து ஷாப்பர்ஸ் இருந்தாங்களோ டஃப்தா பண்ணிட்டாங்களோ அவங்க கிளைம் பண்ணிக்குவாங்க. என் யூசர், இப்ப நான் என் யூசர்ன்றப்ப நான் கிளைம் பண்ண முடியாது, அது மட்டும் தான் போய் சேரும். அதுதான் ஜிஎஸ்டி. இப்ப எஸ்எஸ்டில தான் இருக்கும். எஸ்எஸ்டின்றப்ப இந்த கிளைம் பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது. அங்க டைரக்டா அந்த கீழாங்கல் உள்ளவரு டேக்ஸ் கட்டிட்டு வராங்க. அது ஒரே ஒரு தடவை தான் வந்து காஸ்ட்ல போய் சேரும். புரியுதுங்களா? சோ தட்ஸ் தி டிஃபரன்ஸ் எஸ்எஸ்டி அண்ட் ஜிஎஸ்டில.